Without any further ado, I would like to invite on stage the team Insight to present on the case of F1 Soft International. Let's welcome them with a huge round of applause. So innovation is the ability to see changes as an opportunity, not a threat. So we are looking into the case study of the company F1 Soft, which exactly justifies this quote by Steve Jobs. So good afternoon, everyone. We are Team Insights, and mostly Pratik Shrestha from currently pursuing computer engineering at Pulsar campus, and my teammates are Kapil Regmi and Niraj Raj Kaphle. So today we'll be presenting on these topics. So F1 Soft is a company closely working with digital payments in Nepal. So initially it started off as an domain registration and hosting company. And after realizing the gaps in payment in Nepal, it shifted its focus towards payment. And now it is not just limited to payments, but focusing on other different sectors such as healthcare, insurance, big data, and and many other sectors to working towards the goal of digital Nepal. So while operating the company in the initial days, F1 Soft found a huge gap in payment. So founders had to travel huge distances to collect payments, which wasted a lot of time. So also they found the problem related to other problems of Nepal, like payment in payment of utility bill. Now these types of places easily get crowded because a lot of people have to make payment at a single place. So there is a huge queue easily. So another problem was with top-ups. So recharge cards were available only through cards. So when the recharge cards were sold out, there was no other options. So similarly, the problem with air and bus ticketing system was that it used to get crowded very easily because of huge amount of people had to be together at the same place. And the same is the case with fines and other government payments. So F1 Soft, to solve this problem, F1 Soft proposed a product called eSeva. It was initially conceptualized in 2006. What it proposed was to offer all these different kinds of payment online. So when people got opportunity to pay utility bills online, they would not have to travel long distances and stay in long queue, so it would save their time and increase their productivity. So yeah, and when the recharge could be done online, people would not have to rely on shops to get physical cards. And yeah, the ticketing system, online ticketing system, would also solve the problem of getting in line, long lines to get tickets. So although the challenge and problems they were working on were appealing, and solution was also quite nice, but they had to face a problem in the very first step. The problem was that when eSeva was conceptualized, F1 Soft was a small company. It was a small software company, so it did not have connection with the banks. And furthermore, it did not have any prior experiences with payments. So they didn't have any connection. So they could not gain the trust of banks and financial institutions to complete this goal of digitalizing the payment system. So the solution they worked to us was to establish themselves as a fintech company. So to do that, they moved to us SMS banking first. So they partnered with Lakshmi Bank and created a syntax-based SMS banking system, which was probably the first of its kind in this world. So after this innovation, it moves towards this another goal, that was internet banking. So in 2008, F1 Soft developed the internet banking further than Bank of Asia and Global Bank. So these two steps helped establish them as a fintech company, so the bank could trust them. And finally, in 2009, F1 Soft was ready, and it launched its product, eSeva. For the rest of the case study, I'd like to call Mr. Kapil Regmi. Thanks, Pratik. I am Kapil Regmi, currently pursuing BPA at Nepal Commerce Campus. And talking about the case, F1 Soft ले चाहिँ सुरु नै देखि प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै गइरा थियो. तर F1 Soft को आफ्नै जर्नी पनि प्रब्लमै थियो है. किनभने सुरुमा जब
ई सेवा लन्च भयो, सायद F1 सफ्टको फर्स्ट इन्टरनेट बेस्ड प्रडक्ट थियो त्यो, र त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्ने बेलामा चाहिँ जम्मा 2% अफ नेप्लिज पपुलेसनसम्म मात्रै इन्टरनेट पुगेको थियो। अनि मान्छेहरूसँग आज जस्तो पर्सनल कम्प्युटर्स र स्मार्टफोन्स पनि थिएन, सो उनीहरूसँग रिसोर्स थिएन। प्लस मान्छेहरूलाई डिजिटल वालेट भनेको के हो, यो कसरी युज गर्ने, अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन कसरी हुन्छ भनेर केही नलेज पनि थिएन। सो मान्छेहरूले यो अडप्ट नै गरेन। यसको लागि F1 सफ्ट र ई सेवा मिलेर एउटा एजेन्ट लेड बिजनेस मोडल इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जसमा चाहिँ एजेन्टहरूले चाहिँ अन द बिहाफ अफ एन्ड कन्ज्युमर उहाँहरूको ट्रान्ज्याक्सन्स गराइदिनुहुन्थ्यो, प्लस उहाँहरूलाई एजुकेट पनि गरिदिनुहुन्थ्यो। यसको कारणले F1 सफ्ट र ई सेवाले चाहिँ मार्केटमा आफ्नो ट्रस्ट बिल्ड गर्यो र उहाँहरू पपुलर हुनुभयो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ पैसा पठाउनेमा थियो। अब केही पनि कामको लागि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउनु भनेको कि त ब्याङ्किङ च्यानल थियो कि त रेमिटेन्स थियो, दुइटै चाहिँ अफ टाइममा चाहिँ अफ ब्याङ्किङ आवर्समा चाहिँ अभाइलेबल नै थिएन। सो यसको लागि चाहिँ F1 सफ्टले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सोल्युसन्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जुनमा चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नेपालभरि अथवा विश्वभरि जुन ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो अकाउन्ट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले युटिलिटी बिल्स पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्लस ब्याङ्कसँग अरू सर्भिस रिक्वेस्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ अब मोबाइल ब्याङ्किङ त आयो, तर युज गर्ने त लास्टमा एन्ड कन्ज्युमर नै हो। उनीहरूले नै अडप्ट गरेन भने चाहिँ प्रडक्ट बनाएको कामै भएन। सो अब अडप्टेसन लो थियो। यो मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ F1 सफ्ट आफ्नो ब्याङ्कहरूसँग कोलाबोरेसन गर्नुभयो र नेपालको डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर एन्ड कन्ज्युमरलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ के हो, यो कतिको सेफ छ भनेर बुझाउनु भयो। यसले गर्दाखेरि F1 सफ्टलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा कम्पिटेटिभ एज प्रोभाइड गर्यो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ मर्चेन्ट साइडमा थियो। यदि कोही मर्चेन्टले डिजिटली पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूसँग कार्ड बेस्ड सोल्युसन मात्रै थियो, जुनमा चाहिँ 2 to 3% एज MDR इस्युइङ ब्याङ्क, कार्ड नेटवर्क र सेटलमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मर्चेन्टहरूले डिजिटल अप्सन्स नै नदिने अवस्था थियो, जसको सोल्युसनको लागि चाहिँ फोन पे QR ल्याउनु भयो 2019 मा। यसमा चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन अथवा डिजिटल वालेटबाट डाइरेक्टली मर्चेन्टलाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जसको चाहिँ कस्ट एकदमै कम थियो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुमा थियो। कसैको स्यालेरी आउँछ होला 15th मा, मन्थको 15th मा उहाँहरूको केही सामान किन्नुपर्ने आवश्यकता होला फर्स्टमै। सो उहाँहरूले आफ्नो सर्ट टर्म फाइनेन्सियल निड्सको लागि चाहिँ त्यस्तो लोनको लागि अप्ट नै गर्नुहुन्थेन, किनभने ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो, कोल्याट्रल दिनु पऱ्यो, विक्स अर इभन मन्थ्स पनि लाग्न सक्थ्यो यो लोन स्याङ्सन हुनको लागि। त्यही भएर मान्छेहरूले लोन लिन नै चाहनुहुन्थेन। यसको लागि चाहिँ F1 सफ्टले ब्याङ्कहरूसँग पार्टनरसिप गरेर फोन लोन भन्ने प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जसमा चाहिँ कुनै पनि एन्ड कन्ज्युमरको पास्ट फाइनेन्सियल डेटा युज गरेर उहाँहरूलाई लोन प्रोभाइड गरिन्थ्यो डाइरेक्टली थ्रु मोबाइल ब्याङ्किङ। For the part, I would like to call my friend Niraj. Hello. So I'm Niraj Raj Kaphle, currently studying Chartered Accountancy at Institute of Chartered Accountant of Nepal. So अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लम थियो र अनि त्यसलाई चाहिँ F1 सफ्टले चाहिँ के गरेर चाहिँ मिटिगेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो केस एनालाइसिस गर्दा चाहिँ के कुरा चाहिँ पत्ता लगायौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। सो सुरुमा चाहिँ ह्यान्डलिङ द टेक्नोलोजी प्रोडक्ट अहेड अफ इट्स टाइम। जब चाहिँ ई सेवा लन्च भयो त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेट पेनिट्रेसन जम्मा 2% को थियो अनि स्मार्टफोन चाहिँ सबैको हातमा पनि थिएन। अनि त्यसको लागि चाहिँ ई सेवाले चाहिँ आफ्नो यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्यो भन्दाखेरि एजेन्ट लेड बिजनेस मोडल गर्यो। एजेन्ट लेड बिजनेस मोडलले चाहिँ सबै ई सेवाको ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ सबै एन्ड युजर कन्ज्युमरको लागि भनेर नै उसले चाहिँ सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू गरिदिनु गयो। अर्को इनोभेसन्स, F1 सफ्टले चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ पेमेन्ट रिलेटेड प्रब्लम्सहरू देख्दै गयो त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू बनाउँदै गयो। त्यो नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू चाहिँ उसको लागि चाहिँ ब्रान्डको रूपमा चाहिँ बनाउँदै गयो। जस्तो सुरुमा चाहिँ ई सेवाको फर्म गर्यो जहाँ चाहिँ सबै फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा गर्न मिल्थ्यो। अनि त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङको इन्ट्रोड्युस गर्यो जहाँबाट चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टको चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्थ्यो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ फोन पे इन्ट्रोड्युस गरेको छ।
फोन पेले चाहिँ तपाईँको क्विक पेमेन्टको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले सेफली र सेक्युरली चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एक्सपान्सन छ। यो 18 वर्षको एक्सपिरियन्समा F1 सफ्टले चाहिँ देशको कुना कुनामा चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरू लन्च गर्न सकिसकेको छ। र अहिलेको यो 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ ब्याङ्क स्टार्टमा चाहिँ 16 मिलियन युजर्स छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङमा 1.5 मिलियन युजर्स, ई सेवामा 5 मिलियन एक्टिभ युजर्स, 1,30,000 एजेन्ट्स र 1 लाख मर्चेन्ट छ। फोन पेमा चाहिँ 6,20,000 प्लस मर्चेन्ट्स र 55 प्लस ब्याङ्क छ। यो सबै प्रडक्टहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफूले ब्रान्ड बिल्ड गर्न सकेको छ र यो एउटा प्रोडक्ट इकोनोमिक प्रब्लममा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन ल्याउन चाहिँ सफल भएको छ। डाइभर्सिफिकेसनमा चाहिँ यी F1 सफ्ट सुरुमा डोमेन रेजिस्ट्रेसन कम्पनीको रूपमा चाहिँ सुरु भएको थियो, अनि यो ओभर द इयर्स चाहिँ उसले चाहिँ आफूले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै गयो। अहिले चाहिँ F1 सफ्ट एउटा पेमेन्ट सेक्टर मात्रै नभइकन हेल्थ, एजुकेसन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, लजिस्टिकहरूमा पनि F1 सफ्ट त्यतिकै कार्यरत छ। सो हामीले चाहिँ जब यो F1 सफ्टको केस एनालाइसिस गर्दै गयौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ई सेवाको बिजनेस मोडल चाहिँ F1 एउटा इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिटसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएको पायौँ। त्यो पहिला चाहिँ म इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिट भनेको के हो बुझाउँछु, अनि त्यसपछि ई सेवाको चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिटसँग चाहिँ कसरी मिल्दोजुल्दो थियो म त्यो कुरा बुझाउँछु। I'm so sorry to interrupt you, but we have exceeded the time limit of 10 minutes. I'm so sorry. I would like to request our jury, if you have any question to the group, you can ask them. Let's give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. No question? So thank you. It seems like our jury panel do not have any questions. So thank you once again.